ہم نے خان صاحب کو کل پیغام مل گیا تھا کہ ان کے جو ہمارے جو ماموں ہیں جاوید زمان خان، ان کا جب کل انتقال ہوا ہے پرسوں، تو وہ بہت ہی دکھی تھے اور پرانی باتیں جاوید زمان کی یاد کر رہے تھے، اپنے بچپن کی، اور باقاعدہ انہوں نے آج لکھوایا، آپ کو میسج پورا لکھوایا جاوید زمان کے کہ میرا بچپن جاوید زمان کے ساتھ، سارا بچپن کالج جانے سے پہلے ہمیں جاوید زمان کی پریزنس میں تھا۔ آج انہوں نے ان کو میسج لکھوا دیا، ان کا انہوں نے افسوس کیا، اور شاہ محمود قریشی نے کورٹ میں جاوید زمان کے لیے دعا کروائی، فاتحہ کی، اور عمران خان نے اس میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں، وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف ہوئی۔ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کورٹ سے کہ آیا جو سازش کی گئی ہے وہ پاکستان کے خلاف جرم ہے اور نقصان دہ، یا لوگوں کو سازش کے بارے میں جیسے خان صاحب نے آگاہ کیا تھا، اپنے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ حکومت گرانے کا مطلب یہ ووٹر کا، جنہوں نے مینڈیٹ جن کو دیا ہے ان کو ہٹانے کا مطلب ہے یہ سازش ووٹرز کے خلاف کی گئی ہے۔ اور اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جرم جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ہر پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اگر ملک میں سازش ہو، جنہوں نے مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آج اگر عمران خان جیل کے اندر بیٹھے تو وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جنہوں کی وجہ سے سازش ہوئی ہے ان کو بچایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آ کر ہر دفعہ نام لیتی ہوں، ڈونلڈ لیو نے پیغام بھیجا تھا، اور بھیجا تھا جنرل باجوہ کو، اور ہم فیملی ہے، ہم لائرز نہیں ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا نام لیتی ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہمیں جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ہم اگر نام لے لیں تو ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اگر آپ کے ملک کے خلاف ہندوستان سازش کرے گا تو آپ اسی طرح چپ بیٹھے رہیں گے۔ چپ بیٹھنا ہی غداری ہے اس ملک کے ساتھ۔ ہم نے اس ملک کو بچانا کیسے اگر ہم سازشیں ہوئیں گی ہمارے ملک کے خلاف اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے؟ ہم ضرور اس پہ بات کریں گے۔ اگر ہماری بھی زندگی خطرے میں تو میرے خیال میں ہم اپنی قربانی سب مل کر اپنے ملک کے لیے دے دیں۔ ہمیں یا قربانی دینی چاہیے یا اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ عمران خان نے واضح کر کے آج سب کو کہا ہے، لائرز کو بھی، کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں کہ سازش کے بارے میں لوگوں کو جب ان کے خلاف سازش ہو اس کے بارے میں آگاہ کرنا جرم ہے، یا جو سازش ہوئی ہے وہ جرم ہے۔ یہ ان کا پیغام تھا، اور اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر مجھے جانا ہے۔ میڈم، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت جو ہے وہ ہو گئی ہے، کیا سمجھتی ہیں الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے؟ خان صاحب کو پوری طرح یقین ہے، یہ جو سب آ کے بولتے ہیں، کئی دفعہ میرا خیال ہے ہمارے لائرز بھی خوشی میں بتا دیتے ہیں کہ خوشخبری آ رہی ہے کہ ریلیز ہونے لگے۔ میں ان کو بھی ذرا بات کرنا چاہتی ہوں، آپ آج ان سب سے پوچھیں کہ یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کر دیں گے؟ یہ لوگ یقین سے سارے کہہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں رہ رہے ہیں۔ اگر لائرز کچھ ہم نہیں اور نہ ہی خان صاحب ہیں، انہوں نے اب آپ کو کسی کو پتا کہ خان صاحب کو ریلیز کریں گے؟ کتنے لوگ یہاں ووٹ لینے، آپ کا خیال ہے الیکشن سے پہلے ریلیز کریں گے؟ آپ بتائیں۔ ووٹ لینے آپ سب کو پتا اور ہمیں بھی پتا ہے۔ اس لیے لائرز کو بھی میں کہوں گی، آپ ایک دفعہ یہ نہیں کہ آپ امید رکھے نہ، لیکن کس طرح کریں گے؟ جتنی محنت کریں کہ خان صاحب کی شکل نہ باہر نظر آ جائے۔ آج وہ ماشاءاللہ اتنے خوش آئے تھے اور اتنے وہ ہم لگ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں پریشانیوں میں کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں، بالکل خان صاحب کو نہیں ریلیز کرنا۔ کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ حکم دیا تھا سائبر کیس میں شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا اور انہیں ریلیز کرنے کا، آپ کو لگتا ہے کہ آج شام تک شاہ محمود قریشی ریلیز ہو جائیں گے؟ اگر شاہ محمود قریشی ریلیز ہوتے آپ انتظار کرو، ہم بھی سب لگ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں
परेशानियों में कि ये बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल खान साहब को नहीं रिलीज करना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था साइबर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का और उन्हें रिलीज करने का। आपको लगता है कि आज शाम तक शाह महमूद कुरैशी रिलीज हो जाएंगे? अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज होते आप इंतज़ार करो, हम भी सारे पूछ रहे थे कि आज आप बाहर आएंगे तो आप मिठाइयाँ लेकर खड़े हों कि ना खड़े हों। उनका ख्याल है कि मैडम ये बताइएगा, बात खत्म कर लें, अभी मैंने बात नहीं कर, उनका ख्याल है, उनको खदशात थे कि अगर वो बाहर रिलीज होंगे तो जैसे पहले इन्होंने किया उनको दोबारा अरेस्ट कर लें। अब ये नहीं पता से आप इंतजार करना, मिठाइयाँ लेकर आप खड़े होना। और मैडम ये बताइएगा, पहले खान साहब कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की, फिर बैकफुट पे चले गए, कहा पूरा सवाल तो ले लें, पूरा सवाल। नहीं, एक सेकंड, आपको मैंने पूरा पैगाम सुना दिया। आपको शायद आपने सुना नहीं, तो आप शायद मौजूद ना हो। आप अपने भाइयों से उसका जवाब ले लें, ठीक है? सवाल तो पूरा ले लें। आपका सवाल नहीं था, आप जब आप प्लांटेड सवाल पूछेंगे ना, मुझे समझ आती है आपके मैंने सवाल बेवकाना सवाल है, मैंने इसका जवाब नहीं, आप सवाल तो ले सकती ना, आप जवाब दें ना दें आपकी मर्जी है। आप सुन रहे, आप बहुत से सुन रहे, मैं ये कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं आप लोगों की वो लिहाज भी इस चीज़ का करने लगी। आप मुझे पता है क्या पूछ रहे हैं, इमरान खान ना कभी बैकफुट पे गया है, ना कभी पिछले, मैं आपने मेरी ज़बान नहीं सुन रहे पिछले कई दिनों से। आप किधर थे जब मैं बात कर रही थी? आप रोज़ यहाँ खड़े होते हैं। इमरान खान का पैगाम मैं लेकर आती हूँ, आपने सुना नहीं था? आप रोज़ सुन रहे हैं मेरा पैगाम, आपको सुनाई नहीं दे रहा? वो जेल में बैठा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस किस्म के सवाल, चुप करें, आप इस किस्म के सवाल सवाल तो करने का हक है ना हमारा, सवाल करने का हक है हमारा। आप जान के ही वो सवाल कर रहे हैं कि फिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे जब मैं इतने दिनों से आपके पास जवाब हो तो आप दे दें, ना है तो आप ना दें। देखें, मुझे पता दुख क्या होता है, आप जैसे जब लोग आप कह रहे हैं बैकफुट पे गया, आपने कहा उसने अपना लफ्ज़ बता, आपका ख्याल है मैं थक गई हूँ कह के, हम घर से निकल के आके आपसे बात कर रहे हैं। आप जिधर खड़े थे आज भी उधर ही खड़े हैं। आप मेरी बात सुने, मैं उनका पैगाम लेकर अभी खड़ी होके बोला है। कौन सा मैडम आप रोज आती हैं, हम भी आपसे रोज मिलते हैं यहाँ, हमें पता है आप मुश्किलात में हैं, हम भी यहाँ लेकिन सवाल तो आप करने का हक है हमारा। आप पूछ लो ना, आपको जवाब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब पहले कह रहे थे कि अमरीकी साजिश हो गई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिश पाकिस्तान के अंदर से हुई है, उसके बाद कहा गया जनरल बाजवा ने साजिश की है, अब आप कह रही हैं कि साजिश वोटर्स के खिलाफ हुई है। असल साजिश क्या है ये बता दें। मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू से बात की है, खान साहब का पैगाम दिया है, मैं यकीन से कह रही हूँ, आप लफ्ज़ों को तोड़ के बोल रहे हैं और आप साजिश आप कर रहे हैं, आप प्लांट कर रहे हैं। आपका जो जिसने भी आपको कह के भेजा है, आप चीज़ें क्रिएट नहीं करने दूँगी, मैं आप रिपीट करने लगी। आपने भी कहा कि अमेरिका की साजिश की, साजिश वो भी सही है कि यहाँ से किसी ने साथ दिया तो साजिश हुई है ना कामयाब। खाली अमेरिका तो नहीं कहेगा तो ये साजिश पूरी हो जाएगी। एक अगर किसी ऑफिशियल ने खत भेजा, सारों को पता उस खत में क्या, क्योंकि बाहर अमेरिका में ये बात छप चुकी है। बात सारी है 6 महीने से हमारा भाई अंदर बैठा हुआ है, इस पाकिस्तान का लीडर अंदर बैठा हुआ है। हमें किसी को अगर तकलीफ नहीं हो रही तो हमें इसका ख्याल करना चाहिए कि बाहर से उसकी हुकूमत गिराई गई, वोटर्स का हक छीना गया, क्योंकि मैंडेट तो ये हुकूमत को किसने देकर भेजा था? वोटर्स ने देकर भेजा था। तो ये साजिश तो वोटर्स के खिलाफ होती है। और अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं, मैं आपको राय दूंगी जिन्होंने भी ये सवाल किया है, आप अमेरिका के लॉज भी चेक कर लें और आप UN चार्टर के लॉज भी चेक कर लें, आपको फिर ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। और जब आप कहते हैं ना इमरान खान ने अपने अल्फाज चेंज किए, इमरान खान ने आज तक अपने अल्फाज नहीं चेंज किए। मैं रोज़ आके थक गई हूँ बता के, और आपको भी पता है, आप यहाँ रोज़ खड़े होते हैं। उन्होंने एक ही बात की है, पहले भी एक बात की और आज भी एक ही बात कर रहे हैं। और अगर आप अपनी पुरानी फुटेज देख लें, लेकिन अगर मैं नहीं थकूँगी, आप हर दफ़ा पूछेंगे सवाल, मैं आपको वही बताऊँगी। पहले से भी इमरान खान यही कह रहे थे और आज भी वही कह रहे हैं, और हम भी उनके साथ यही पैगाम लेकर आते हैं हर जगह। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दें, खान साहब का स्टाफ से किया।